السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میری ویڈیو کا عنوان ہے گناہ کرنے کا طریقہ۔ ایک شخص ابراہیم ادم کے پاس آیا اور کہا، کوئی ایسا طریقہ بتائیے جس سے میں برے کام کرتا رہوں اور گرفت نہ ہو۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا، 6 باتیں قبول کر لو، پھر جو چاہے کرو، تجھے کوئی گرفت نہ ہوگی۔ اول یہ کہ جب تم کوئی گناہ کرے تو خدا کا رزق مت کھا۔ اس نے کہا، یہ تو بڑی مشکل ہے کہ رازق تو وہی ہے، پھر میں کہاں سے کھاؤں؟ فرمایا، تو یہ کب مناسب ہے کہ تم جس کا رزق کھائے پھر اس کی نافرمانی کرے؟ دوسرے یہ کہ اگر تو کوئی گناہ کرنا چاہیے تو اس کے ملک سے باہر نکل۔ اس نے کہا، تمام ملک ہی اس کا ہے، پھر میں کہاں نکلوں؟ فرمایا، تو یہ بات بہت بری ہے کہ جس کے ملک میں رہو اس کی بغاوت کرنے لگو۔ تیسرے یہ کہ جب تم کوئی گناہ کرے تو ایسی جگہ کر جہاں وہ تجھے نہ دیکھے۔ اس نے کہا، یہ تو بہت ہی مشکل ہے، اس لیے کہ وہ تو دلوں کا بھید بھی جانتا ہے۔ فرمایا، تو یہ کب مناسب ہے کہ تم اس کا رزق کھائے اور اس کے ملک میں رہے اور اس کے سامنے گناہ کرے؟ چوتھے یہ کہ جب ملک الموت تیری جان لینے آئے تو اسے کہہ کر، ذرا ٹھہر جا، مجھے تو توبہ کر لینے دے۔ اس نے کہا کہ وہ مہلت کب دیتا ہے؟ فرمایا، تو یہ مناسب ہے اس کے آنے سے پہلے ہی توبہ کر لے اور اس وقت کو غنیمت سمجھے۔ پانچویں یہ کہ قیامت کے دن جب حکم ہوا کہ اسے دوزخ میں لے جاؤ تو کہنا کہ میں نہیں جاتا۔ اس نے کہا، وہ زبردستی بھی لے جائیں گے۔ فرمایا، تو اب خود ہی سوچ لے کہ کیا گناہ تجھے زیبا ہے۔ وہ شخص قدموں میں گر گیا اور سچے دل سے تائب ہو گیا۔ جو بندہ خدا کا رزق کھاتا ہے اور اس کے ملک میں رہتا ہے، پھر اس کا رزق کھا کر اور اس کے ملک میں رہ کر اور پھر اسی کے سامنے اس کی نافرمانی کرنا خدا کی ناراضگی کا موجب ہے۔ اس لیے بندے کو گناہوں سے بچنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم ادم نے ایک روز جناب الہی میں عرض کی، الہی، جو عورت جنت میں میری رفیق ہوگی اسے مجھے دکھا دے۔ جب سو گئی تو جواب میں ان سے کہا گیا کہ تمہاری رفیقہ جنت سلامہ نامی ایک عورت ہے جو فلاں موضوع میں بکریوں کا ریوڑ چرا رہی ہے۔ یہ خواب دیکھ کر حضرت ابراہیم ادم اٹھے اور جس موضوع کا نشان اور پتہ خواب میں بتایا گیا تھا اس کی طرف چل دیے اور اس موضع میں پہنچ گئے۔ وہاں آپ نے ایک عورت کو بکریاں چراتے دیکھا اور اسے سلام کیا۔ اس عورت نے جواب میں کہا، وعلیکم السلام یا ابراہیم۔ ابراہیم نے فرمایا، بھلا تجھے کس نے بتایا کہ میں ابراہیم ہوں؟ وہ بولی، جس نے آپ کو اس بات کی اطلاع دی ہے کہ میں آپ کی رفیق جنت ہوں۔ ابراہیم بولے، اے سلامہ، مجھے کچھ نصیحت کر۔ کہا، شب بیداری اور رات کو نماز تہجد پڑھا کر، اس لیے کہ رات کا قیام بندے کو اپنے قرب کی طرف پہنچا دیتا ہے۔ آپ کو اگر محبت الہی کا دعویٰ ہے تو رات کی نیند چھوڑ دیجیے۔ اللہ والے اسرار رموز پر واقف ہیں اور شب بیداری یعنی کہ نماز تہجد بڑی مفید چیز ہے۔ ایک عورت حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر کہنے لگی کہ یا حضرت، میرا شوہر دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہے۔ فرمایا، اگر اس کے نکاح میں اس وقت 4 عورتیں نہیں ہیں تو اسے دوسرا نکاح کرنا جائز ہے۔ عورت بولی، یا حضرت، اگر غیر مردوں کو عورتوں کی طرف دیکھنا جائز ہوتا تو میں اپنا چہرہ کھول کر آپ کو دکھاتی، تاکہ آپ مجھے دیکھ کر بتاتے کہ جس شخص کے نکاح میں میری جیسے صاحب جمال عورت ہو اسے میرے سوا دوسری عورت سے نکاح کرنا لائق ہے۔ حضرت جنید نے عورت کی یہ بات سن کر ایک نعرہ مارا اور رونے لگا اور اس کا سبب پوچھا، اور اس کے سبب پوچھنے پر بتایا گیا کہ میرے ذہن میں اس وقت یہ خیال آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر دنیا میں کسی کو مجھے دیکھنا جائز ہوتا تو میں اپنے جمال سے حجاب اٹھا کر اس پر ظاہر ہو جاتا تاکہ وہ مجھے دیکھتا، پھر اسے معلوم ہوتا کہ جس کا مجھ جیسا رب ہے اس کے دل میں مجھے چھوڑ کر کسی اور سے محبت ہونی چاہیے۔
अल्लाह ताला को छोड़कर उसके गैर से मोहब्बत करना बहुत बड़ी नादानी है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह बड़े मालदार थे। एक मरतबा हज को जा रहे थे तो रास्ते में ये गरीब दरवेश मिला। उससे आपने फरमाया, ऐ दरवेश, हम अमीर हैं, इसके बुलाए हुए जा रहे हैं, मगर तू एक मुफलिस आदमी है, तुम तफीली होकर कहाँ जाते हो? इस दरवेश ने जवाब दिया, ऐ अब्दुल्ला, मेज़बान जब करीम होता है तो तफीली की ज़्यादा खातिर करता है। अगर उसने तुमको अपने घर बुलाया तो मुझको खुद अपने पास बुलाया है। अब्दुल्ला बिन मुबारक ने फरमाया, जानते हो खुदा ने हम गरीबों से कर्ज लिया है। दरवेश ने जवाब दिया, मगर ये भी तो देखिए कि उसने अगर तुमसे कर्ज लिया है तो लिया उन लोगों के वास्ते है। ऐ अब्दुल्ला, इसने हमारे ही वास्ते ये कर्ज लिया है, गोया हमारी खातर मंजूर है। हज़रत अब्दुल्ला ने ये बात सुनकर फरमाया, वाकई तुम सच कहते हो, गरीबों को हकारत की नज़र से ना देखना चाहिए। क्या खबर के गरीब आदमी मकबूल हक हो, नीज़ गरीबी और अमीरी कोई काबिल एतबार शय नहीं है। कितने मुफलिस हो गए, कितने अमीर हो गए, खाक में जब मिल गए दोनों बराबर हो गए। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह एक दफ़ा जहाद को गए। उसमें आप एक काफिर से जंग कर रहे थे कि नमाज का वक्त करीब आ गया। आपने काफिर से मोहलत चाही और नमाज अदा की। फिर जब उस काफिर की इबादत का वक्त हुआ तो उसने भी मोहलत चाही। जब वो बुत की तरफ इबादत के वास्ते मतवज्जो हुआ तो अब्दुल्ला बिन मुबारक ने सोचा कि इस वक्त उस पर हमला कर दूं तो फतह पा लूँगा। चुनाचे आपने तलवार खींची और उस पर हमला करने की खातर उनके करीब पहुँचे ही थे कि एक आवाज़ सुनी कि अब्दुल्ला, यानी अहद पूरा करो कि उससे सवाल किए जाएं। अब्दुल्ला बिन मुबारक रोने लगे। उस काफिर जो अब्दुल्ला बिन मुबारक को देखा कि तलवार खींचे हुए रो रहे हैं तो वजह पूछी। आपने सारा किस्सा सुनाया तो उस काफिर ने एक चीख मारी और कहा, बड़े शर्म की बात है कि ऐसी खुदा की नाफरमानी करूं जो दुश्मन की खातर अपने दोस्त पर अताब कर रहा है। और फिर मुसलमान हो गया। इस्लाम में इफ़ाई अहद की बड़ी ताकीद है और मुसलमान हत्तुल इम्कान अपना वादा पूरा करता है। हज़रत शफीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह बहुत वली अल्लाह थे। एक रोज़ मजलिस एक गर्म थी कि शहर में शोर पड़ा के काफिर आ गए। हज़रत शफीक फ़ौरन बाहर निकले और कुफ़ार को भगा कर लौट आए। एक मरीद ने चंद फूल हज़रत के मसल्ले पर रख दिए थे। आप उन फूलों को सूंघने लगे तो एक बदअकीदे ने देखकर कहा कि लश्कर तो शहर के दरवाजे पर आ पहुंचा और मुसलमानों के इमाम अभी तक फूल ही सूंघ रहे हैं। हजरत ने फरमाया, मुनाफिक फूल सूंघना तो देखती हैं मगर लश्कर को शिकस्त देना नहीं देखते। औलिया अल्लाह के अकीदे अफराद को अल्लाह वालों की खूबियाँ तो नज़र नहीं आती और उन पाक लोगों की गम वेश व नुक्ता चीनियाँ ही बयान करते रहते हैं। एक दिन हज़रत शफीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत हारून रशीद के पास आए तो हारून रशीद ने हज़रत बल्खी से कहा, जनाब मुझे कोई नसीहत फरमाइए। फरमाया, ए हारून, खुदा ताला ने तुझे सिद्दीक़ अकबर की जगह बैठाया है तो तुझसे सच्चाई और रास्तबाजी ही चाहता है, और जब तुझे फारूक आज़म की मुसनद पर बैठाया है तो चाहता है तू हक और नाहक, सच और झूठ में तफरीक करे, और जब तुझे उस्मान ज़ुन्नूरैन की मकाम पर बैठाया है तो वो तुझसे शर्म व हया का तालिब है, और जब उसने तुझे अली मुर्तज़ा के मकाम पर बैठाया है तो वो तुझसे अदल व इंसाफ और इल्म व अमल का ख्वाहान है। हारून रशीद ने कहा, कुछ और भी फरमाइए। फरमाया, खुदा का बनाया हुआ एक घर है जिसे दोज़ख कहा जाता है। उसका खुदा ने तुझे दरबान बनाया है। उसका खुदा ने तुझे दरबान बनाया है कि लोगों को उसमें दाखिल होने से बचाइए। और ए हारून रशीद, तू दरिया है और तमाम रैयत नहरें हैं। अगर तूने सफाई हासिल की तो सब सफाई के साथ रहेंगे, और अगर तूने ही अपने अंदर की कदूरत पैदा कर ली तो सब मुकद्दर हो जाएंगे। बादशाह और हाकम को सदाकत हक और बातिल में तफरीक, शर्मो गैरत और इल्म अमल से काम लेना चाहिए और अपनी रैयत के लिए एक बेहतरीन नमूना बनकर दिखाना चाहिए।
हज़रत इब्राहीम एक रास्ते से गुजर रहे थे। आपने एक शराबी को देखा जो शराब के नशे में राह में गिरा हुआ था और बेहोशी के आलम में अपनी ज़बान से बहुत बकवास कर रहा था। हज़रत इब्राहीम उसके पास ठहर गए और फरमाया, ये ज़बान तो ज़िक्र हक़ के लिए थी, इसे कौन सी आफत पहुंची है? ये ऐसे फजूल बातें, गलीज़ बातें क्यों कर रही है? फिर आपने पानी मंगवाया और उसका मुंह और उसकी ज़बान धोने लगे और धोकर आगे तशरीफ़ ले गए। शराबी होश में आया तो लोगों ने उसे ये सारा किस्सा सुनाया। शराबी ये सुनकर हज़रत इब्राहीम मेरा मुंह और ज़बान धो गए हैं, रोया और कहने लगा, इलाही तेरे मकबूल बंदे के शर्म खाकर मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, तू भी अपने मकबूल बंदे के तौफीक मुझे बख्श दे। सुभान अल्लाह। रात को इब्राहीम ने ख्वाब में देखा कि कोई कहने वाला कह रहा है कि ए इब्राहीम, तूने उस शराबी का हमारी खातर मुंह धोया, हमने तुम्हारी खातर उसका दिल धोया। सुभान अल्लाह। अल्लाह के मकबूल बंदों की कुर्बत मुँह मैयत से इंसान की काया पलट जाती है और अल्लाह की रहमत से सब गुनाह धुल जाते हैं और आकबत अच्छी हो जाती है। फिर जो लोग ये कहें कि इन वलियों के पास क्या पड़ा है और उनके पास जाने से क्या फ़ायदा, वो बदनसीब और बदबख्त हैं या नहीं हैं। अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए अच्छी बैठक जो है वो करनी चाहिए, ताकि हमारे अच्छे अमाल हों, और अच्छे के पास बैठेंगे तो अच्छे अमाल होंगे और बुरे के पास बैठेंगे तो हमारे बुरे अमाल होंगे। इसलिए बेहतर है कि हमें वलियों के पास बैठना चाहिए। हज्जाज बिन यूसुफ ने एक दफ़ा एक शख्स को काबा शरीफ का तवाफ़ करते हुए देखा। उस शख्स ने हज्जाज को एक ख़ास कशिश नज़र आई। चुनाचे अपने मकाम पर पहुंचकर हज्जाज ने हुक्म दिया कि उस शख्स को हाज़िर किया जाए। अमाल ने तामील हुक्म की और उस शख्स को दरबार में बुला लाए। वो शख्स कोई मकबूल हक था। दरबार में पहुंचकर बड़ी बेनियाजी से खड़ा हो गया। हज्जाज ने उसे देखा और यूं गोया हुआ, हज्जाज तुम कौन हो? वो शख्स, मुसलमानों में से एक मुसलमान हूँ। हज्जाज, मेरा मतलब ये नहीं, बल्कि मेरा मतलब ये है कि तुम कहाँ के रहने वाले हो? वो शख्स, मैं यमन का रहने वाला हूँ। हज्जाज बोला, यमन का हाकिम मोहम्मद बिन यूसुफ मेरा भाई है, तुमने उसे कैसे देखा? वो शख्स, वो बड़ा कद्दावर जिस्म और अच्छे कपड़े पहनने वाला शख्स है। हज्जाज बोला, मेरा मतलब ये नहीं, मेरा मतलब ये है कि उसकी सीरत कैसी है। वो शख्स कहने लगा, वो बड़ा जालिम मखलूक का फरमाबरदार और खालिक का नाफरमान है। हज्जाज ने कहा, गुस्ताख, इतनी बड़ी गुस्ताखी, क्या तुम्हें इल्म नहीं कि मेरा उससे क्या ताल्लुक है? मैं उसका भाई हूँ। वो शख्स कहने लगा, और क्या तुम्हें इल्म नहीं कि मेरा खुदा से क्या ताल्लुक है? मैं उसका बंदा हूँ और उसके घर की ज़ियारत के लिए यहाँ आया हूँ और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक करने वाला हूँ। हज्जाज खामोश हो गया और कोई जवाब ना दे सका और वो शख्स बगैर इजाज़त लिए दरबार से निकल गया। अल्लाह वाले रास्तबाज होते हैं और जालिम हाकिम के सामने बेसच्ची बात कहने से नहीं रुकते, और ऐसे रास्तबाजों की अल्लाह मदद फरमाता है और जालिम उनसे मरकूब हो जाते हैं। एक नौजवान वली अल्लाह ने किसी नेक काम का हुक्म दिया और बुरे काम से रोका, तो ये बात खलीफा हारून को नागवार गुजरी और उसने हुक्म दिया कि इस नौजवान को जेल के एक ऐसे बंद कमरे में कैद कर दिया जाए जिसमें हवा भी दाखिल ना हो सके और ये वही घुट कर मर जाए। चुनाचे उस नौजवान को जेल में ले जाया गया और एक बंद और तारीक कमरे में डाल दिया गया। दूसरे दिन लोगों ने देखा कि वो नौजवान एक बाग में टहल रहा है। लोगों ने बादशाह को बताया। बादशाह ने उस नौजवान को फिर तलब किया और उससे पूछा, हारून रशीद, तुम्हें जेल से किसने निकाला? नौजवान कहने लगा, उसने जिसने मुझे बाग में पहुंचाया। हारून रशीद कहने लगा, ओ तुम्हें बाग में किसने पहुंचाया? नौजवान, उसने जिसने मुझे जेल से निकाला। हारून रशीद, ये तो अजीब बात है। नौजवान कहने लगा कि अल्लाह ताला के सामने ये बात ना मुश्किल है ना अजीब। हारून रशीद ये सुनकर बहुत रोया और उसकी बड़ी इज्जत व तौकीर की और एक खिलत खास से उसे नवाजा और एक घोड़े पर बैठाकर एक मुनादी को हुक्म दिया कि वो ऐलान करता हुआ उसको साथ साथ चले।
کہ یہ وہ بندہ حق ہے جسے اللہ نے عزت دی۔ ہارون رشید نے اس کی توہین کرنا چاہے مگر وہ اس بات پر قادر نہ ہو سکا۔ اللہ والوں کی عزت اور عظمت کو کوئی چھین نہیں سکتا، اور جو ان کی توہین کرنا چاہے وہ خود ہی شرمندہ ہو جاتا ہے۔ ان اللہ والوں کا مقابلہ دراصل اللہ سے مقابلہ ہے، لہٰذا ان پاک لوگوں کا دل میں ادب اور احترام پیدا کرنا چاہیے۔ ایک بادشاہ نے اپنے لیے بہت بڑا ایک شاہی محل بنوایا۔ جب وہ بن کر تیار ہو گیا تو ایک دعوت عام کر کے اپنے دوست اور احباب کو بلایا، اور کھانا کھلانے کے بعد سب سے کہا کہ اس محل کو دیکھو، اور جسے اس میں کچھ عیب نظر آئے وہ مجھے بتائیں۔ اس کھانا کھلانے کے بعد سب سے کہا کہ اس محل کو دیکھو، اور جسے اس میں کچھ عیب نظر آئے وہ ہمیں بتائے۔ چنانچہ سب نے اس محل کو دیکھا اور سبھی نے تعریف کی اور بتایا کہ یہ محل ہر لحاظ سے مکمل ہے اور اس میں کوئی نقص اور عیب نہیں ہے۔ ان لوگوں میں ایک مرد حق بھی تھا۔ بادشاہ نے جب اس سے پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ اس میں 2 بہت بڑے عیب ہیں۔ بادشاہ نے حیران ہو کر پوچھا کہ وہ کون سے عیب ہیں؟ اس نے بتایا کہ ایک یہ کہ یہ محل ایک دن برباد ہو جائے گا، اور دوسرے یہ کہ اس میں رہنے والا ایک دن مر جائے گا۔ بادشاہ نے پوچھا تو کوئی ایسا محل بھی ہے جو کبھی برباد نہ ہو اور جس کا مکین کبھی نہ مرے؟ فرمایا ہاں، اور وہ جنت ہے۔ پھر اس مرد حق نے جنت کی ترغیب اور جہنم کی تخویف میں ایک ایسا آغاز فرمایا کہ بادشاہ رونے لگا اور حکومت سے کنارہ کر کے اللہ اللہ کرنے لگا۔ یہ دنیا ناپائیدار ہے اور آخرت کی نعمتیں ابدی اور لازوال ہیں۔ انسان کو اس دنیا میں دل نہیں لگانا چاہیے۔ ایک بادشاہ نے چند اللہ والوں کا امتحان لینے کی خاطر ان کی دعوت کی، اور دعوت میں کچھ کھانے تو حلال رکھے اور کچھ حرام بھی رکھ دیے، اور اپنے مصحابوں سے کہنے لگا کہ دیکھیں یہ اللہ والے حلال اور حرام میں تمیز کر سکتے ہیں یا نہیں۔ چنانچہ جب وہ اللہ کے ولی دسترخوان پر بیٹھے تو بادشاہ نے اپنے مصحابوں سمیت ان کے ساتھ بیٹھ گیا اور دیکھنے لگا کہ یہ لوگ حرام کھانے بھی کھاتے ہیں یا نہیں۔ چنانچہ جب کھانا شروع ہوا تو ان اللہ والوں میں سے ایک بزرگ اپنے ساتھیوں سے فرمانے لگے کہ آج میں آپ کی خدمت کروں گا اور آپ کے سامنے اور بادشاہ اور اس کے مصحابوں کے سامنے کھانے میں رکھوں گا۔ پھر جن پلیٹوں میں حلال کھانا تھا وہ اپنے ساتھیوں کے سامنے، اور جن میں حرام کھانا تھا وہ بادشاہ اور اس کے ساتھیوں کے سامنے رکھنے لگے، اور ساتھ یہ آیت پڑھنے لگے الطیبات للطیبین والخبیثات للخبیثین۔ بادشاہ نے یہ ماجرا دیکھا تو وہیں توبہ کی اور ان سب کے سامنے اپنے قصور کا اعتراف کیا اور سچے دل سے اللہ والوں کا معتقد ہو گیا۔ اللہ کے مقبول بندوں کا علم و عرفان بہت بڑا وسیع ہوتا ہے، اور ان کی نظروں کے سامنے پوشیدہ اور راز کی باتیں بھی ظاہر ہوتی ہیں، اور یہ سب صدقہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، جن کی اتباع کی بدولت انہیں یہ وسعت نظر حاصل ہوتی ہے۔ پھر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پاک سے کوئی راز کی بات کیسے پوشیدہ یا غائب رہ سکتی ہے؟ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں بعد از نماز عشاء ایک مسجد میں گیا تو دیکھا کہ وہاں ایک رئیس تاجر بیٹھا ہے اور ساتھ ہی ایک خوبصورت نورانی چہرے والا کوئی مقبول حق بھی بیٹھا ہے۔ میں نماز پڑھ چکا تو دیکھا کہ وہ مقبول حق اپنے ہاتھ اٹھا کر خدا سے دعا مانگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے الہی بنا ہوا گوشت اور حلوہ کھلا دے۔ اس رئیس تاجر نے سنا کہ تو ہنس کر کہنے لگا کہ یہ فقیر دراصل مجھے سنا رہا ہے، خدا کی قسم اگر مجھ سے مانگتا تو میں اسے دے دیتا، مگر اب میں اسے کچھ نہ دوں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ مقبول سو گیا اور میں نے دیکھا کہ ایک شخص ایک ڈھکا ہوا طباق لے کر آیا، اور ہم سب کو دیکھنے کے بعد اس سوئے ہوئے مقبول حق کو دیکھ کر طباق نیچے رکھ کر اس کے پاس بیٹھ گیا اور اسے جگا کر عرض کرنے لگا کہ بنا ہوا گوشت اور حلوہ حاضر ہے، کھائیے۔ اس مقبول حق نے حسب طلب اس میں سے کچھ کھایا اور پھر وہ طباق واپس کر دیا۔ اس تاجر نے اس کھانا لانے والے سے ایک قسم دے کر پوچھا کہ یہ کیا قصہ ہے، بیان تو کرو۔
وہ بولا میں ایک مزدور ہوں، آج بڑے دنوں کے بعد مزدوری میں کچھ اچھے پیسے مل گئے تھے، میری بیوی نے بھنے ہوئے گوشت اور حلوے کی خواہش کا اظہار کیا اور ہم نے یہ چیزیں تیار کی، میں تھوڑی دیر کے لیے سو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور فرمایا تمہاری مسجد میں ایک ولی بیٹھا ہے جو بنا ہوا گوشت